कुमार डेंटल हॉस्पिटल जो कि रविदास चौक मार्केट नकोदर रोड जिला जलंधर विखे स्थित है। दंदां दे मरीजों ਲਈ कुमार डेंटल हॉस्पिटल एक वरदान साबित हो रहा है। दूरों दूरों मरीज ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। कुमार डेंटल हॉस्पिटल ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। कोरोना ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ कुमार डेंटल हॉस्पिटल ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ कुमार डेंटल हॉस्पिटल ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। पेश है इस संबंधी एक रिपोर्ट। दर्शकों हैल्थ प्लस प्रोग्राम में तुहाडा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके आए हैं एक ऐसे हॉस्पिटल दे विच श्री कृष्ण चंद मैमोरीअल कुमार डेंटल हॉस्पिटल दे विच जिहड़ा पिछले 31 साल तो अपनी सेवावां दे रहे हैं। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर साहब जदों स्टार्टिंग हुंदी आ दिनचर्या दी किसी भी बंदे दी और वो आईने नूं देखदा तां सब तो पहलां जदों वो अपने जिहड़ी नैचुरली जिहड़ी गल हैगी आ उहदी जिहड़ी लुक हैगी आ वो दंदां ते जांदी है और तुसीं दंदां नूं एक नवां रूप दे रहे हो। चाहे वो दर्द लोगों के ठीक करने होण, चाहे वो सोहने बनाने होण, चाहे उन्हां दे विच पॉलिशिंग करनी होवे। की कहना चाहोगे अज दे इस मॉडर्न ईरा दे विच जदों कि 89 दा ये सफ़र शुरू कीता होया, अज बहुत ज़्यादा नवीं टैक्नीकां और पुराना जिहड़ा हैगा तुहाडा एक्सपीरियंस दोने काम आ रहा, की कहना चाहोगे? गर्ग साहब सब तो पहला तो मैं तुहाडी टीम दा ते तुहाडे चैनल दा धन्नवाद करदा कि तुसीं मैनूं रूबरू होने दे मौका दिता। जदों गल आउंदी है दिनचर्या की तो गल की कि दिनचर्या शुरू होंदा सब तो पहला सुत्ते उठ के असीं अपना फेस ही देखते हैं शीशे विच। उहदे विच जे साडा हसदा चेहरा जे नज़र आउंदा तो सिर्फ दंदां करके हुंदा। सो असीं शुरू करते हैं कि जे असीं दंदां दा पूरा ध्यान रखीए, जे असीं पूरा दंदां दा ख्याल रखीए, उन्हां दा टाइम टू टाइम इलाज करवाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, उन्हां लई केयर करिए। तो एक पुरानी कहावत है जिहड़ी कि मैं हर वेले हर टॉक में कहना हुन्ना कि पुरानी कहावत है कि दंद गए तो स्वाद गया। पर ये जिहड़ी पंजाबी की एक कहावत है इहनूं असीं उल्टा सिद्ध कर सकते हैं कि जे असीं केयर कर लीए, सिर्फ एक दंदां की संभाल कर लीए कि दंद गए ना स्वाद गया। सो मेरा तो इत्थे ही टिकिया होया। मैं तो चाहुंदा इसे नूं लैके शुरू की सी प्रैक्टिस। नवीं टेक्निक्स बहुत आईयां, सब कुछ बड़ा आया, लेकिन मैं तो इसे नूं एक बना के मुद्दा उसे ते ट्रीटमेंट कर रहा। तो जे असीं करिए नवीं टेक्निक्स की गल, नवीं टेक्निक्स दे विच गर्ग साहब मैं टेक्निक्स तो रोज़ नवीं आउंदियां ने, नवीं इंट्रोड्यूशन होंदियां, पर असीं अपनी सोसाइटी के हिसाब नाल, अपनी कंट्री के हिसाब नाल, अपने रीजन के हिसाब नाल मैं नवीं टेक्निक अपनी प्रैक्टिस दे विच बड़ी सोच समझ के जिहड़ी कि लोकां नूं बड़ी सहूलत होवे, मैनूं अच्छा लगे, उही टेक्निक इंट्रोड्यूस करदा। मैं गल करदा कि 2013 दे विच 2013 अज तो 7 साल पहले मैं एक ट्रेनिंग की सी डॉक्टर चौकरन फ्रांस के हैगे आ, वो वन ऑफ द इन्वेंटर्स भी हैगे इस टेक्निक का। वो टेक्निक की सी PRF वो बनाते हैं, वो है प्लेटलैट रिच फाइबरिन। प्लेटलैट्स रिच फाइबरिन वो की आ कि असीं पेशेंट दे ब्लड जिदा टेस्ट करीदा, टेस्ट के विचों असीं आम करके टेस्ट करवाने तो एक ब्लड लैने आम दे विचों, ऐदां ही असीं ब्लड कलैक्ट करते हैं, टेस्ट ट्यूब विच करते हैं। उन्होंने असीं एक स्पैशल सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, उन्होंने स्पैशल टाइम ਲਈ स्पैशल उन्होंने स्पीड के उपर जदों असीं सेंट्रीफ्यूग करते हैं, जदों असीं उन्होंने घुमाने तो साडे कोल एक जैल बन जाती है। वो जैल जिहड़ी है उन्होंने असीं कहने आ प्लेटलैट रिच फाइबरिन PRF। वो PRF जिहड़ी आ वो डेंटल सर्जरी दे कोई भी प्रोसीजर होवे, बेशक वो इंपलांट का प्रोसीजर है, बेशक वो मसूड़ियां दी बीमारियां आ दिग दी कोई सर्जरी करनी आ, बेशक सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट करनी आ, बेशक असीं कोई हार्ड बोन ग्राफ्ट करनी आ, स्पैशली जदों असीं कोई दंद कढ़दे हैं, स्पैशली जदों असीं थर्ड मोलर जिन्हों विजडम टुथ कहने आ, जदों असीं वो कढ़दे हैं, जदों असीं वो निकालदे हैं तो उहदे विच काफ़ी वड्डा होल बन जांदा। वो जदों होल बन जाता तो आम तौर पर असीं देखते सी कि उन्होंने हीलिंग दे लई घੱਟ तो घੱट भी 2 हफ्ते लग जाते हैं।
2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੀਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇਟਲੈਟ ਰਿਚ ਫਾਈਬਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ਼ ਟਾਈਪ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਬਰਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ 5000 ਕੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ 2013 ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੇਨ ਤਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੂਸਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੀਜ਼ੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੁੱਥ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਅਕਲ ਜਾੜ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਟਰੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰੋਟਰੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਨ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੋਨ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੁੱਥ ਹੈ, ਅਕਲ ਜਾੜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਟੇਢੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਟੇਢੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੰਦ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਬਾਊਟ 5-6 ਈਅਰਸ ਬੈਕ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਪੀਜ਼ੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਕਲ ਜਾੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਟੁੱਥ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲਾ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੀਜ਼ੋ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ, ਪੀਜ਼ੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 2 ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੋਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਵੈਰੀ ਕੰਟੈਂਟਡ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਜ਼ ਏ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਔਨ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਆ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੁਬਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਰਜਨ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 30-31 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟ ਜਾਂ ਮਸੌਲੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹੀ 2 ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਦੱਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਜਿਹੜੇ ਟੀਥ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ? ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਟੇਢਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਜਿਗ ਜੈਗ ਟੀਥ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਗੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੇਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਲੀਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਲੀਚਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਟੀਥ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। USA ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜ਼ੂਮ ਬਲੀਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਲੀਚਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੰਦ ਕਾਲਾ ਭੂਰਾ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਨੀਅਰ ਕੈਪਿੰਗ ਲਈ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ 1-2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਨੀਅਰਸ, ਮੇਰੇ ਕੈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਆ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਿਟਰਿੰਗ ਸਮਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈਏ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਨਾ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਦੰਦ ਲਗਵਾ ਦੇ, ਇਹ ਦੰਦ ਕਢਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਲਵਾ ਦੇ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2 ਦੰਦ ਕਢਾ ਲਏ, ਕਢਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜੀ ਨਰਮ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਂਚਰ ਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡੈਂਚਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਬੀੜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੈਂਚਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਂਚਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲੋਕੀ 4 ਡੈਂਚਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਿਊ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਗਲਿਊ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਆ, ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫੇਸ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੁੱਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 5-6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਚਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਣਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਂਚਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਲਗਾ ਲੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ 75+ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਆ ਨਾ, ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੇ ਹੋ ਸੀ ਹੇਠਾਂ ਦੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੰਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੰਦ ਨਿਕਾਲੇ, ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਲਗਾਤਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਕੈਪ ਲਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਪਰ ਟੀਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਇੰਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 6 ਦੰਦ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫੇਸ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਂਦੇ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡੈਂਚਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਵਾ ਦਈਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਟਿਚ ਬਟਨ ਨਾਲ ਉਹੀ ਡੈਂਚਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਣੇ ਕਰਨੇ, ਛਾਲੇ ਪੈਣੇ, ਗਲਿਊ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਦੰਦ ਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਕਰਿਊ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰਿਊ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਲਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਡੈਂਚਰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੀ ਕਰ ਦਈਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਹੀ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਟੁੱਥ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ 30 ਤੋਂ 40% ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ RCT ਕਰਵਾਈ ਸੀ, 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਦੰਦ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਸੂੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੰਦ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਦੰਦ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ?
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਜਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।